Hello students, welcome back to poetry section 2.2, that is the poem The Sower, written by Victor Hugo, poet, novelist and dramatist of 19th century and also most important of the French romantic writers. The Sower is a translation of Victor Hugo's poem Session des Semelles Le Sayre. It is translated by Toru Dutt, a Bengali poet from French to English. The Sower is a poem about a farmer who is sowing seeds. He has seen many bad harvests in his life. However, he is so optimistic of having a good harvest every time he tosses grain. Let's see about the poem. The poem portrays urgent message to the reader, and that is it encourages them to be like that sower, to be firm, to be dedicated like him. म्हणजे या कवितेतील शेतकरी आपण पाहिल्यानंतर आपल्याला त्याकडून प्रेरणा मिळते. The poem gives an account of an old farmer who is sowing seeds by scattering them. He is doing with determination even though he is old. It is already getting dark, and even though he has seen many bad harvests in his life, nothing could defer him from his duty. म्हणजे अडथळे कितीही आले तरी तो आपल्या कामापासून परावृत्त होताना दिसत नाही. He is optimistic of having a good harvest every time he tosses grain because he is aware that time loss is a loss forever. Means here he understood the importance of time. He is aware that he is the time to act. Means he is aware that it's the time to act. म्हणजे कामाची वेळ हीच आहे हे त्याला समजलेले आहे. वी मस्ट डू इम्पॉर्टंट वर्क ॲट स्पेसिफिक टाईम. म्हणजेच या ठिकाणी महत्त्वाची कामं वेळेत करायची असतात अशी प्रेरणा या कवितेमधून आपल्याला मिळते. आफ्टर द लॉस ऑफ टाईम वी लूज द अपॉर्च्युनिटी टू परफॉर्म. अ फार्मर नोज दॅट he has to complete his work now, no matter what, because the crops are grown by season, they won't wait. म्हणजे पिकाची पेरणी जी आहे, बियांची पेरणी ही वेळेतच करायची असते, कारण त्याच सीझनमध्ये त्यांची वाढ होत असते. म्हणजे या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स ऑफ टाईम. लेट्स सी द पोयम स्टांझा बाय स्टांझा. सी द फर्स्ट स्टांझा. Sitting in a porchway cool, sunlight icy dying fast. Twilight hastens on to rule, working hours have well nigh passed. Shadows run across the lands, but a soul lingers still. Old in rags, he patient stands, looking on. I feel a thrill. Black and high, his silhouette dominates the furrows deep. Now to sow the task is set. Soon shall come a time to reap. Marches he along the plain, to and fro, and scatters wide from his hands the precious grain. Muse I as I see him stride. Darkness deepens, fades the light. Now his gesture to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. See the first stanza. See, when we read the poem, we come to know that poet is sitting in a porchway
and the time, that is evening time. See in detail about the poem. See the first stanza. Sitting in a porchway cool, sunlight, I see, dying fast, twilight hastens on to rule, working hours have well nigh passed. See, the first stanza having 4 lines. And in the first stanza, the poet is sitting leisurely in a cool porchway. लेजरली म्हणजे कवी या ठिकाणी पोर्चवेमध्ये बसून विचार करत होता, सभोवतालचं निरीक्षण करत होता. वॉचिंग सनसेट ट्विलाइट इज अप्रोचिंग फास्ट मीन्स ही वॉज वॉचिंग सनसेट अँड ट्विलाइट इज अप्रोचिंग फास्ट म्हणजे आता सनसेट होत होता आणि लवकरच ट्विलाइट मीन्स द पिरियड बिटवीन डे लाईट अँड डार्कनेस म्हणजेच संधिप्रकाश. तर या ठिकाणी सूर्यास्त झाल्यानंतर लवकरच संधिप्रकाश हॅस्टन्स मीन्स हरी लवकरच येणार होता. इट इज गेटिंग डार्क अँड सून इट विल बी अ नाईट. आणि ट्विलाईट नंतर अंधार पडून त्या ठिकाणी डार्क असा अंधार पडून रात्रीला सुरुवात होणार होती. इट विल बी अ नाईट. वर्किंग अवर्स हॅव वेल नाय पास्ट मीन्स द टाईम टू वर्क इन द फील्ड इज ओव्हर नाव. म्हणजे या ठिकाणी कामाची वेळ ही संपत आलेली होती. वेल नाय पास्ट मीन्स नियर टू एंड. सो फर्स्ट स्टांझा describes the time of the scene very well. अशा प्रकारे पहिल्या स्टांजामध्ये वेळ कोणती आहे आणि या ठिकाणी त्या वेळेचं महत्त्व या फर्स्ट स्टांजामध्ये आपल्याला दिसतं. इट इज द टाईम that is well nigh past, where twilight is going to take over and soon it will be night. म्हणजे या ठिकाणी ट्विलाईट सनसेट होतो आहे, त्यानंतर ट्विलाईट आणि नंतर या ठिकाणी डार्क नाईट सुरू होणार असते. असं या ठिकाणी डिफरंट टाइम्स वी हॅव गिवन इन द फर्स्ट स्टांजा. नाव सी द सेकंड वन. Shadows run across the lands, but a sore lingers still. Old in rags, he patient stands. Looking on, I feel a thrill. See the second stanza also have 4 lines. And now see the meaning of this stanza. Since the sunlight is reducing, the shadows and the darkness fading all around. म्हणजे या ठिकाणी सनलाईट सूर्यास्त झाल्यामुळे सनलाईट आता संपलेला होता. इज रेड्युसिंग अँड इट रेड्युसेस द शॅडोज. या ठिकाणी त्यामुळं सावल्या पण दिसेनाशा होतात. अँड डार्कनेस अल्सो कमिंग ओव्हर म्हणजे या ठिकाणी डार्कनेस होण्यास सुरुवात होते. सी हिअर शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स but a sore lingers still. See the next line. During the sunset, have you ever observed the shadows became very larger? म्हणजे सूर्यास्ताच्या वेळी आपल्या प्रत्येकाच्या सावल्या झाडांच्या असतील, व्यक्तींच्या असतील, या लांबलेल्या असतात आणि ती वेळ म्हणजे सूर्यास्ताची वेळ. Poet's attention is attracted towards the source shadow. फर्स्ट स्टांजामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की कवी त्याच्या थोडंसं अंतरावरती असणारा शेतात काम करणारा एक शेतकरी तो पाहत असतो. पोएट्स अटेन्शन इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स शॅडो. द फार्मर हू इज स्टील देअर unlike other who have
लेफ्ट द फील्ड. जे या ठिकाणी इतर फील्डमधील काम करणारे जे लोक आहेत त्यांच्या कामाची वेळ संपलेली असते. ते आपापल्या घरी वेळ संपून ते गेलेले असतात. पण शेतकरी हा मात्र अजूनही शेतामध्ये काम करताना कवीला पाहायला मिळतो. ही इज ओल्ड इन रॅग्ड. आणि हा शेतकरी कवीला कसा दिसतो? ओल्ड इन रॅग्ड. म्हणजे त्यानं या ठिकाणी जुनाट फाटके असे कपडे घातलेले असतात. ही इज ओल्ड इन रॅग्ड क्लोथ्स बट ही इज पेशंट, स्टँडिंग पेशंटली. मीन्स पेशन्सली, संयमानं तो आपल्या शेतातलं काम करत असताना कवी पाहतो. नॉट बॉदर्ड दॅट द सन इज ऑलरेडी सेट इन. म्हणजे सूर्यास्त झालेला आहे, अंधार पडू लागलेला आहे, या गोष्टीचं त्याला काही वाटत नाही. त्याला त्याचं काम कंप्लीट करायचं असतं. इन द लास्ट लाईन द पोएट इज व्हेरी मच थ्रिल्ड टू सी हिम. द सोअर ड्रॉज पोएट्स अटेन्शन टुवर्ड्स हिमसेल्फ because of his old age and also because of diligence like others. He could also gone to raise, but no, he is still at the field. जे या ठिकाणी इतर काम करणारे लोक आहेत त्यांच्या कामाची वेळ संपल्यानंतर ते घराकडे जातात. पण शेतकरी मात्र त्याच्या शेतामध्ये काम करताना कवीला दिसतो. त्याला वेळेचं बंधन असत नाही. तर पेरणीसारखं महत्त्वाचं काम वेळेत करायचं असतं हे त्यानं ठरवलेलं असतं. म्हणजेच पेशंटली ही वॉज वर्किंग मीन्स टू कंप्लीट हिज वर्क. नाव सी द थर्ड स्टांझा. ब्लॅक अँड हाय हिज silhouette dominates the furrows deep. Now to sow the task is set, soon shall come a time to reap. See here the third stanza. See, in the third stanza, now against the sunlight background, the setting sun, the outline of the farmer is black and high, means is very big. या ठिकाणी आता थर्ड स्टांझामध्ये अंधार पडलेला असतो, त्यामुळे कवीला तो शेतकरी त्याची आउटलाईन पाहायला मिळते. हिज सिल्वर, सी हिअर, सी द लाईन, हिज सिल्वर्ट मीन्स द आउटलाईन, डॉमिनेट्स द फरोज डीप. फरोज, हिअर फरोज मीन्स द ड्रेंचेस that are made in the field for implanting the seeds, where human figure is dominating the furrows. जे या ठिकाणी पेरणी करत असताना शेतामध्ये फरोज तयार होतात आणि तो शेतकरी पेरणीचं काम करत असतो. फरोजचा अर्थ आपण पाहिलेला आहे. इन द लास्ट 2 lines poet is trying to reach the mind of the sower. पाया कवी या स्टांझाच्या दुसऱ्या लाईन आहेत, त्यामध्ये काय सांगतो कवी? नाव द टास्क इज, टास्क मीन्स मिशन किंवा त्याचं जे काम आहे ते. नाव टू सो द टास्क इज सेट, सून शाल कम अ टाईम टू रीप. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट द फार्मर इज हॅविंग थॉट. कवी त्या शेतकऱ्याकडं पाहतो आणि त्याला असं वाटतं की तो शेतकरी असा विचार करत असेल. इट्स ऑल हिज अझम्पशन. म्हणजे अझम्पशन म्हणजेच काय, तर त्याचा तो विचार असेल किंवा तो पुढची स्वप्न पाहतो आहे, विचार करतो आहे. द थॉट ऑफ द फार्मर इज ॲक्च्युली व्हेरी पॉझिटिव्ह, हॅविंग टू पॉझिटिव्ह माइंडसेट ॲट द टाईम ऑफ स्कॅटरिंग द सीड्स. शेतकरी बियांची पेरणी करत असताना पॉझिटिव्ह कवीला पाहायला मिळतो. म्हणजेच तो परिपक्व पिकाचं स्वप्न पाहताना कवीला पाहायला मिळतं. सो द फार्मर इज ऑप्टिमिस्टिक अकॉर्डिंग टू द पोएट. ही मस्ट बी थिंकिंग ऑफ द गुड हार्वेस्ट इन द फ्युचर. आणि बी पेरणारा शेतकरी हा कोणत्या विचारामध्ये होता
किंवा कोणतं स्वप्न तो पाहत होता असं कवीला वाटतं. या ठिकाणी कवी म्हणतो ही मस्ट बी थिंकिंग ऑफ द गुड हार्वेस्ट इन द फ्युचर. म्हणजे त्यानं पेरलेलं जे बी आहे ते भविष्यामध्ये सुंदर असं पीक घेऊन येईल असा विचार शेतकरी पेरतानाच करतो. देन थिंकिंग ऑफ हिज फ्युचर फेन ही विल बी रिपिंग द हार्वेस्ट. म्हणजेच पेरलेलं बी हे परिपक्व पीक घेऊन येईल आणि मग हार्वेस्टिंग पिरियड येईल, त्या पिकाची कापणी तो करत असेल असा विचार तो शेतकरी करत असेल असं कवीला वाटतं. नाव सी द नेक्स्ट फोर्थ स्टांझा. Marches he along the plain to and fro and scatters wide. From his hands the precious grain muse I as I see him stride. See the fourth stanza. In this stanza, see what the poet is watching. काय कवी पाहतो यामध्ये. So the source action is described in this stanza. या स्टांझामध्ये कवीनं या शेतकऱ्याची सोर्स बी पेरणाऱ्याची ॲक्शन डिस्क्राईब केली आहे. हाऊ ही इज मार्चिंग अलॉंग द प्लेन टू अँड फ्रॉम. म्हणजे तो शेतकरी जो आहे या ठिकाणी टू अँड फ्रो म्हणजे मागे पुढे पेरत असताना बी टाकत असताना तो मागे पुढे कसा होतो यासाठी त्यानं एक शब्द वापरलेला आहे. कवीनं काय वापरलं? मार्चेस. व्हाईल मार्चिंग इज स्कॅटरिंग द प्रिशियस सीड्स ऑन द सॉईल. कवीच्या या एरझाऱ्यासाठी कवीनं मार्चेस हा शब्द वापरलेला आहे. अँड हिअर सीड्स. पाहता या ठिकाणी सीड्स म्हटलेलं आहे, तर सीड्ससाठी कुठला शब्द वापरलेला आहे? प्रिसियस. प्रिसियस म्हणजे मौल्यवान वगैरे अशा प्रकारचं सीड्स कवी या ठिकाणी प्रिसियस या शब्दानं अर्थ व्यक्त होतो. द वर्ड मार्चिंग इज यूज्ड हिअर इन्स्टेड ऑफ ऑकिंग. म्हणजेच खरं तर कवितेमध्ये ऑकिंग हा शब्द वापरू शकत होता. ऑकिंग टू अँड फ्रो. But instead of walking, the poet used the word marching. You know why? म्हणजे मार्चिंग या ठिकाणी वॉकिंगच्या ऐवजी मार्चिंग हा शब्द कवीनं का वापरला असेल? टू शो हिज पॅशन टुवर्ड्स हिज वर्क. म्हणजे शेतकरी जे काम करत आहे त्या कामाविषयी असणारी त्याची पॅशन हा मार्चिंग शब्द आपल्याला अर्थ व्यक्त करतो. हिज ॲटिट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क म्हणजे त्याच्या कामाकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन या शब्दामधून आपल्याला पाहायला मिळतो. द फार्मर वॉज ऑल अलोन बट ही वॉज enthusiastically doing his work, and the grains are called precious because they are going to give a golden harvest to the sower in future. या दोन शब्दावरती आपण फोकस करतोय की ऑकिंगऐवजी या ठिकाणी मार्चिंग हा शब्द वापरलेला आहे. बिकॉज ऑफ हिज वर्क म्हणजे त्या शेतकऱ्याचा त्याच्या कामाकडे असणारा व्ह्यू या शब्दामधून ॲटिट्यूड आपल्याला पाहायला मिळतो. अँड देन द प्रिशियस ग्रेन्स या ठिकाणी ग्रेन सीडसाठी प्रिशियस हा शब्द वापरलेला आहे. बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव्ह अ गोल्डन हार्वेस्ट टू द सोअर इन फ्युचर म्हणजे शेतकरी जो आहे तो भविष्यामध्ये त्या पेरलेल्या बियापासून या ठिकाणी गोल्डन हार्वेस्ट मिळवणार आहे. म्हणजे म्हणून या ठिकाणी प्रिसियस हा शब्द वापरलेला आहे. द ग्रेन मीन्स द ग्रेन आर सिम्बॉल ऑफ प्रॉस्पेरिटी अँड वेल्थ. प्रिशियस हा शब्द जो आहे तो या ठिकाणी शेतकऱ्याचं जे हार्वेस्ट आहे येणारं पीक आहे ते पीक म्हणजेच काय आहे? प्रॉस्पेरिटी अँड वेल्थ. म्यूज आय ॲज आय सी हिम स्टार. सी दिस लाईन.
tells us about the poet's mind. Looking at the painful efforts म्हणजेच काय तर कष्टदायक त्रासदायक अशा प्रकारचं काम करणारा शेतकरी अँड वॉकिंग विथ लॉंग स्टेप्स अंधार झाल्यामुळे उशीर झाल्यामुळे पटापट काम आवरणारा शेतकरी with long steps. The poet says that he is absolutely inspired by sheer passion and determination. The poet himself was absolutely inspired. प्रेरित झालेला एक कवी कशामुळे बिकॉज ऑफ sheer passion and determination of the farmer. Now see the last stanza. Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. See what happened in the last stanza. In the concluding stanza, the poet describes the scene as darker and darker. पहा या ठिकाणी खूपच अंधार पडलेला असतो. The twilight sky is gradually turning into a night sky. फर्स्ट स्टांझामध्ये असणारं जे ट्विलाईट स्काय असतं तर ते आता पूर्णपणे काय झालं नाईट स्काय म्हणजे ट्विलाईटचं रूपांतर डार्क नाईटमध्ये झालेलं आहे लास्ट स्टांझामध्ये. नाव द पोएट स्पीक्स अबाउट द गेस्चर ऑफ द सोअर. आता कवी या ठिकाणी त्या शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावरचे जे गेस्चर आहेत हावभाव आहेत ते कसे दिसतात पा त्याला विच अपियर्स व्हेरी स्ट्रेंज टू हिम हू इज स्टील वर्किंग इन फील्ड बट द सेम टाईम गेस्चर्स आर अगेन्स्ट मीन्स नोबल डिग्निफाईड अँड इम्प्रेसिव्ह. म्हणजे कवी त्या शेतकऱ्याकडे पाहिल्यानंतर कवीच्या मनामध्ये किंवा कवीला त्या शेतकऱ्याविषयी काय वाटतं आहे पा त्याच्या इमेजविषयी त्याच्या वर्कविषयी. द पोएट हिमसेल्फ means the farmer according to the poet is very noble, dignified and impressive. See here the meaning of the word august. August means noble, dignified or impressive. कवीला त्या शेतकऱ्याच्या त्या कामामुळे आता तो शेतकरी नोबल वाटू लागतो, डिग्निफाईड वाटू लागतो, इम्प्रेसिव्ह वाटू लागतो बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, हार्डवर्क, परसेवरन्स. म्हणजे शेतकऱ्याच्याकडे असणारी परसेवरन्स, त्याच्या कामामध्ये असणारी चिकाटी, डेडिकेशन असेल, हार्डवर्क असेल अँड बिकॉज ऑफ ऑल धिस क्वालिटीज त्या शेतकऱ्यामध्ये असणाऱ्या या सर्व गुणांमुळे द हाईट ऑफ द सोअर सीम्स टू टच द स्टॅरी स्कायज. म्हणजे त्या शेतकऱ्याच्या कामाची उंची ही आकाशा इतकी उंच आहे असं कवीला वाटतं. मीन्स द इमेज ऑफ द सोअर क्रिएटेड अ सेन्स ऑफ रिस्पेक्ट इन पोएट्स माइंड. म्हणजे तो काम करणारा शेतकरी जो आहे त्याच्याकडे पाहिल्यानंतर त्याची प्रतिमा कवीच्या मनामध्ये कशी होते पा सेन्स ऑफ रिस्पेक्ट. अँड ही इज क्वाइटली डुईंग हिज वर्क, स्टार्विंग हार्ड, टाइमलेसली अँड ही वेट्स अँड ही वर्क्स पेशंटली फॉर द टाइम टू reap. So this image grows tall and his gestures seems too impressive to the poet. म्हणजेच कवीच्या मनामध्ये त्या शेतकऱ्याची जी प्रतिमा आहे ती इम्प्रेसिव्ह होते. कशामुळे बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट वर्क, हार्ड वर्क. इन दिस वे द वर्क ऑफ द फार्मर फॉर द पोएट इज greater as the sky. Okay, see the remaining part in our next video. Thank you.